गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। आपण मानक आज ब्लॉग अनेक अनेक स्वागत। आशा करते आपण मैंने समस्ते भल थे सुस्थ थे। माँ को कृपार आम मैंने भी सब भल अच्छे। आज तो शुक्रवार ब्लॉग टी आरंभ करने पूर्व आपण मानक मो रिक्वेस्ट जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, फेसबुक पेज रू देखते फॉलो करूँ, वीडियो गुड़िक लाइक कमेंट शेयर करने सांगे स्किप न करके निश्चय शेष जाए देखूँ और पाखे थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िक नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार। एंकर तो ये सिर्फ ड्यूटी से ड्यूटी पलैंती। पुआ भी तार ब्रेकफास्ट करके पढ़ी बस कौन तार पढ़ा के आरंभ कले। आज भावुली ब्लॉगटा करें बहुत जोर मुंड बिंधुची पुणी भाविली अल्प बहुत जहाँ भी हम टे ब्लॉग करदे कि आपण मान सांगे शेयर करदेवी से ब्लॉगटा आरंभ कली। मत प्राय ब्लॉग रे कमेंट आसी कि दीदी जो मैंने मोटू सान हे से मैंने दीदी जो मैंने समाजकंद हे कि बड़ हे से मैम आमे भी तो आपण ब्लॉग देखुचु आम ना कहीं नौ ना देखूँ मु गोटे प्रीवियस ब्लॉग रे कही जो मैंने कमेंट करके कहते से ना नापी मुझे ना मो ब्लॉग रे नौची। आपण मैंने भी जब चाहूँगी आपण मान ना मो ब्लॉग रे निए ताहले मते कमेंट करके जणातु मु नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण मान ना भी निश्चय नेबी। कारण कहार विदाउट परमिशन रे सोशल मीडिया रे ना नबाटा कहीं मते उचित लगुनि। से जदि आपण मैंने चाहूँगी मु आपण मान ना सब ब्लॉग रे निए मते कमेंट माध्यम रे जणातु मु निश्चय मो आगामी ब्लॉग गुड़ा सब आपण मान ना नेबी। कारण आपण मैंने समस्ते आम ब्लॉग देखुं बहुत सारा भल पाइबा दौरान किंतु समस्त ना नबा संभव न। जो मैंने मते कमेंट करके जणेबे आम ना नियो मुझे ना निश्चय नेबी। आज पूरा रज पाग देले कौन हम गुड़गुड़ी प्रबल से गरम भी बहुत जोर लगुच। विश्वास करेनि टेम्परेचर एते हाई जे माने कांथ सब छुईबे से कांथ गुड़ा पूरा गरम माने घर कांथ खाली बेडरूम को छाड़ी सब घर गुड़ा पूरा ताती जाइए एते जोर गरम होची। लुगापटा इवन सी भी गरम खाली जी आलणार बेडरूम रे जी लुगापटा अच्छी सी एसी चक्कर ठंडा अच्छी ना बाहर जी लुगापटा जो गुड़ाक अच्छी जानतु माने पिंधिदेवे सी पूरा देह गरम हो कपड़ा एत गरम हो। कौन बनेगा आज की? आज तो शुक्रवार बंधाकोबी आलू बाइगण गोटे साधा तरकारी करदेबे रुटी करदेबे। हाँ बढ़िया हो। भल लागिबो ताहले हलवा टिके करिबि जदि हलवा हलवा एबे कहीं करछु जदी करिवो ताले आज करनी। खाली जदी हलवा करिवो खाली हलवा करिवो माने खाली आ किछ खाइबोनी खेती रे पट्टे पुजियो लंच ना केबे डिनर रे खाली हलवा कर दो राती नले कर देबे। हाँ खाली भल लागुनी खाना खाली हलवा खाई जो इधर सूट करिवोनी सूप खाइ बोली भल लागिबो काई भल लागिबो किंतु एबे मुंडो बेंजो खाली चळेला बेला। हाँ सही तो आ हलवा पूरा गोटे सेपरेट डिश टा ना तो काई रुटी साथे भल लागिबो जेमते मुंडो बेंजो केमते मो एति रोषे करिवे भाबुछि। कालठू मुंडो बेंधुछि माने पहर दिन मेडिसिन खाइथिली पहर दिन रात रे खाइथिली मेडिसिन खाले ठीक कहीं होनी ओनी गरम होचे ठंडा माने पानी ना मु तो फ्रिज पानी पिए मोर तापर वांस बिंधिले गोटे 2-3 दिन न होला जे तो मो गोइठी भी कौन बिंदुसला हां गोड़ो गोड़ो गोड़ोटा तो पूरा परमानेंट हिगला बोले से पेन ता भलो होबनी हेई जे कंडा बाजी जाइतला कि ना से वेरी कोस पेन ता अब गोइठटा पेन हो से ता ये कैसे पेन हो जे उफ गरम तो बहुत हो जी। मुझे पाग आज पूरा कावलिया रखी जे कौन हो गुड़गुड़ी होची। प्राय घरे माने गरम होची रोसे घरे एबे हमर हैला प्राय घरे चिमनी न था हैला बट चिमनी रखंती कहीं रखने तेल माने मु जो माइनक्राफ्ट गोटे गेम अछि हाँ मु मस्त घर बनै छी हमर चिमनी बनै दै छी वेंटिलेशन भलसे हेई पर वेंटिलेशन हो नथो जोठी तापर तेल फेल पे हाँ जेमति जो रेस्टोरेंट मानक जो थाए सेडी पूरा रूम रे जो अच्छा
ଧୂଆଁ ବାହାରକୁ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ତ ତ ଚାରିଆଡୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ। ଛିଟା ହବନି ଘର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ଭଲ ଚିମନି ସେଥିପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘର ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରହିବ କହିକି। ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ସେଫ୍ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ରହିବ? ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ଗରମ ଲାଗିବ ହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ଗରମ ଲାଗିବ ହିଁ। ନିଆଁ ପାଖରେ ଗରମ ଲାଗିବନି। ଆଉ ବିନା ନିଆଁର ବନିବନି। ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ରୁ ବନିଯିବ ଯେ ବଟ୍ କେତେ ହିଁ କଣ ବନେଇଦବ ଆଉ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଠିକ ଲାଗେନି। ଆଉ ଆମକୁ କୋଉ ବିଲକୁଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ହିଁ ନାହିଁ ଡାଏଟ ର। ବାବା କେମିତି ଆଳୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବି ଆଳୁ ଦେଖିବୁ କାଟିଦବୁ ଭଲ ବାହାରିବନି। କୋଉ ଜାଗାରେ 2 ମିନିଟ ବସିଗଲେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡୁଛି ଖାଲି। କେତେ 43 କି 45 अराउंड टेम्परेचर ପରେ 43 45 ପରେ ଆଜି ଟିକେ କମ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଅଛି ନା ତା ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହିଯିବା। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଗରମ ଅଛି, ସେଇ ପାଣି ଗରମ ଅଛି ଭାଇ। ହଁ ବାଥରୁମ ରେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି ପାଣି ସେଟା ଟିକେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ସେଟା ହଁ ଠିକ ଠାକ। ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ଗରମ କରିକି ମିକ୍ସ କରିକି ଯୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧାଉ ସେଇ ପାଣି ଅଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ସେଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ଶୀତ ଦିନରେ ଏମିତି ପାଣି ମିଳିବନି। ଗୋଟେ ବଡ ମଟକା ନେଇ ଆସିବା ମାଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇଦବା ଏଇ ବାହାରେ ହେଲା। 3 ଜଣ ବୁଡିଯିବା ହେଲା। ବାବା କଥା ଭାବିଲୁ, ବାବା କଣ ବାବା ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କଣ କାମ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡୁନଥିବ କାହିଁକିନା ରିସ୍କ କେତେ ଅଛି କି ମାନେ ସେଫ୍ଟିରେ ଧ୍ୟାନ ପଳଉଥିବ। ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଆଉ ଭାବିବେ କି ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଥୋଡି ଭାବିବେ। এই ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜରଟା କାଲି ଆମର ପୋଡ଼ିଗଲା ରାତିରେ। ଫ୍ରିଜର ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜରଟା କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଅପଡାଉନ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇକି ଯିବେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ବନେଇ ହେଇଯିବ ବନେଇବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବିନା ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜରରେ ତ ଫ୍ରିଜଟା ଚଲେଇ ହେବନି ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ସବୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜର ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ହେଲାଣି ସବୁ ନା, ମାନେ 17-18 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫ୍ରିଜ୍ ଏଟା ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜରରେ ଚଲେଇ ହେବନି, ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜରଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପରିବାପତ୍ର ତ ସବୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ପରିବାରେ ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ କାଟିଛି। ୟାରେ ଗୋଟେ ସାଧା ତରକାରୀ ହେବ ଆଜି, କାରଣ ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର, ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନା ଟମାଟର। ଏଇ ତରକାରୀଟା କରିବି ଆଉ ରୁଟି କରିବି। ଭାବୁଥିଲି ତ ହାଲୁଆ କରିବା ପାଇଁ, ବୋଉ ମନା କଲା ଥାଉ ବରଂ ରାତିକି କରିଦେଲେ ହେବ। ତରକାରୀଟା ବସେଇ ଦେଇକି ଯିବି ଅଟା ଦଳିବି। ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ତ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଜିରା ଦେଇଦେବି। ଜିରା ତ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ଗରମ ମସଲାରେ ଅଛି ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା, ଗରମ ମସଲା ବି ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କିଛି ଅଦା କରିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଅଦାକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବିନି, ଅଦାର ନହେଲେ ଫ୍ଲେଭରଟା ପଳେଇବ। ଏବେ ବାଇଗଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇଦେବି। ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁ ତ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ଚଲେଇଦିଏ। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେମିତିକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 2ଟା ମିଶିକି ଅଛି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇ ତ ପରିବା ସବୁ ଚଲେଇଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, କାରଣ ବନ୍ଧାକୋବି ତ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧାକୋବିଟା ସିଝିବା ଭିତରେ ଅଟାଟା ଦଳିଦେବି। ଗରମ ବି ହେଉଛି, ଦେହଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ଠୁକୁମୁକୁ କରିକି କାମଟା କରିବା କଥା। କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଦେଖୁନୁ ଗାଧେଇବୁନି ବୋଧେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ? ଏଟା କରୁଛୁ କ'ଣ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ। ଯା ଯା ଗାଧେଇକି ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ଯା ଯା। ଏସି ଚଲେଇକି ଆରାମସେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ପୁରା ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି ଆଉ। ଚାଲ। ବନ୍ଧାକୋବି ତ ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭାଜି ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ
ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ କିଛି ସब्जी ମସଲା ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ସାଧା ସବ୍ଜି ମସଲା, ଏଥିରେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ବି ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ବି ସବୁ ଏବେ ହିଁ ଦେଇଦେବି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଏ। ବାଇଗଣକୁ ପରିବା ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚଲେଇଦେଲି, ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ନହେଲେ ପୁରା କାଂସି ଚାହିଯିବ ବାଇଗଣ। ଅଟା ଚକୁଡ଼ିକି ହାତ ଧୋଇନି, ଏବେ ଯିବି ହାତଟା ଧୋଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ବାଇଗଣର ତ ତରକାରୀଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ଚିନି ଆଉ 2-4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚିରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତରକାରୀ ତ ହେଇଗଲା, ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି। ପୁରା ବାମ୍ଫ ଭରୁଛି। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବି ଉପରୁ। ସାଧା ତରକାରୀ ନା, ଏମିତି ଟିକେ ନ କଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି, ଦେଇଦେବି ଉପରୁ। ଅବସ୍ଥା ରହୁନି ପୁରା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ। ମୋର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେମ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ। ଖାଲି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ହିଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ବାଇଗଣର ଏଇ ସାଧା ତରକାରୀଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ এই ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତରକାରୀ ତ ହେଇଗଲା, 2-4 ମିନିଟ୍ ବସିକି ଝାଳ ଶୁଖେଇକି ରୁଟି କରିବି କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି କରିଦେଲେ ଯିବ ଭାବୁଛି। କାରଣ ପୁଣି ତ ରୁଟି କଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଜା ଆସୁଛି ପୁରା ଏଇ ଗରମରେ କାମ କଲାବେଳକୁ। ରୁଟିଟା କରିଦିଏ, ବେକାର କାହିଁକି, ରୁଟି କରିଦେଇ ବରଂ ଆଖି କାନରେ ଝାଳ ପଶି ଯାଉଛି ପୁରା, କ'ଣ କରିବି। ରୋଷେଇ ଘର ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ରୁଟି କଲେ ତ ଆହୁରି ମଜା ଆସିବ। ତୁମକୁ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗିବ, ଲାଇଟ୍ଟା ହେଲେ ଅଫ୍ କରିଦିଏ। ଏ ଘର ଭିତରେ ଘରେ ସବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ନ ଜାଳିଲେ ଜମା କାମ କରିହେବନି। ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦରକାର ପଡ଼େନି, କାରଣ ପୁରା ତ ବଡ଼ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଅଛି। ଏଠି ବି ବଡ଼ ଝରକାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଭିତରକୁ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଲାଇଟ୍ ନ ଜାଳିଲେ କାମ କରି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଟିଟା ବିନା ଲାଇଟ୍ ଜାଳିକି କରିବି। ଆଜି ଭାବିଛି ରୋଷେଇ ପରେ ପରେ ଇଏ ଯଦି ଆସିବେ ତ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ଲୁଗାପଟା କାମ ସବୁ ସରିଯିବ। ଲୁଗାପଟା ତ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତୋଳିନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। କାହିଁକି ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ତ ଏଇ ଗରମ, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି, ନହେଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମାନେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମୋର, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି। ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ସେ ଖାଇଲେ ବି କିଛି କାମ କରୁନି। ରୁଟିଟା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଜୟ କରିବି। ମୋତେ ନା ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଯେତେ ରୁଟି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଲା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗରମ ପାଇଁ ଟିକେ ଗରମ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଦେହଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ରୁଟି କଲା ଭିତରେ ଗାଈ କୁକୁର ଆସିଯିବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଖରାକୁ ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିବେ, କେଉଁଠି ଗଛ ତଳେ ଦେଖିକି ଛାଇରେ ବସୁଥିବେ। ସମୟ ତ ଏବେ 2ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ସେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 2:30ଟା ପରେ ହେଇଯିବ। ରୁଟି ତ କରିସାରିଥିଲି, ବାହାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଗାଈ କି କୁକୁର କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଆଗରୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା କରିଦେବି। ଏବେ ଯାଉଛି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବି, ଆଉ 4ଟା ବେଳକୁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଜି। ସକାଳ ଝାଡ଼ୁଟା ଯେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ, 4ଟା ବେଳ ଝାଡ଼ୁଟା ଏତେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ସଞ୍ଜ ଦିଆହେବ କହିକି 4ଟା ବେଳ ଝାଡ଼ୁଟା କରିଦେବା କଥା। କାରଣ ସବୁ ତ ଏତେ ଘର ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ପରେ କଣ୍ଢେଇରେ ମୋର, କଣ୍ଢେଇ ବି କୋଚିଂକୁ ଗଲା ପରେ ବାସ୍ ମୁଁ ଏକଲା। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ସଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ 4ଟା ବେଳ ଝାଡ଼ୁ କରିବା କଥା। ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିକି ଆସିକି ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ପିଲା ଏବେ ମିଠା ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ତ କହିଲି ହାଲୁଆ କରିବି, ମୋତେ ମନା କଲା। କ'ଣ ମାନେ ରସଗୋଲା ଥିଲା ଆଉ ସରିବ ନା, ଖାସ୍ କରି ଖରା ଦିନ। ଆଜି ଆଣିଲା ବେଳକୁ କାଲି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମନା କଲ, ହଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଭଲ ହେଇଛି। ତୁ ତ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ କହୁଛୁ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଧୋଉଥିଲୁ। ତ
ତୁ ଖାଉଥା ବାବା ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। କେତେବେଳୁ ଡାକୁଛ କି? ଶୁଭୁନି ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ। କଣ କରିବା? ଖରା କମ୍ କିନ୍ତୁ ଗୁଳଗୁଳି ବେଶୀ ହଉଛି। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ନା ଚାଲି ପାରୁଛି, ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଘରଦ୍ୱାର ଝାଡୁ ଝୁଡା କରିଦେବି ସବୁ ଜାଣିଛ। ହଁ ବା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିବନି କରିବି। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲେଣି। ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଦେଉଛି। ରୁଟି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ବାଇଗଣର ତରକାରୀ ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ବାସ୍ ଆଜି ଏତିକି ହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ଜଷ୍ଟ ବସିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବିଚାରା ଖରାରୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ। କ'ଣ କରିବା? ବାବା ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଲ। ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଦାଉ ସାଜିଲା ଭଳିଆ। ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ଜମା ବି କଟେନି ନା? ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିବେନି, ରାଗିଗଲେଣି ନା? ତରକାରୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବି? ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବଢିଆ ହେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ବାଇଗଣ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି। ଖାଅ ଆସ, ଆଉ ୱେଟ୍ କର ନା। ଭୋକ ତ ହେଲାଣି। ସମୟ ତ ଏବେ 3:10 ହେଇଗଲାଣି, 15 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖାଇ ତ ଆସିଗଲୁଣି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।